ਜਾਂਦਾ। सेवा करत होए निकामे इसको होत प्राप्त स्वामी। निष्कामता दे नाल जिहड़ी सेवा कीती जाती है, एक हुंदी सकाम सेवा, एक हुंदी निष्काम। कामना सहित जिहड़ी उहनूं सकाम सेवा कह दिंदे ने। निष्काम वो आ जिहदे विच साडी कामना कोई नहीं, केवल ते केवल प्रभु दे दर तों इही मंगना, वाहिगुरू जी मैनूं सिੱਖੀ बख्शो ते मैनूं नाम बख्शिश करो। जिहदे विच कामना कोई भी नहीं ते वाहिगुरू बख्शिश कर दिंदा। जिसनूं सिੱਖੀ बख्शिश कर दित्ती, नाम बख्शिश कर दिता ते प्यारियों बख्शिशां दा पात्र ਉਹ बन गया। शब्द मिले प्रीतम सदा ध्याए। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਪਾਏ, ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। आपे करता जुग जुग सोए। प्रभु वाहिगुरू एक युग दे विच नहीं प्यारे, सारियां जुगां दे विच वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर आप ही है, दूजा कोई नहीं। हर युग दे विच वो परमेश्वर आप, जितने भी रूप ने उहदी वखरी वखरी, हर युग दे विच वो परमेश्वर आप ही आउंदा है। कभी प्यारे कृष्ण का रूप धारिया, कभी श्री रामचंद्र का रूप धारिया, कभी गुरु नानक का रूप धारिया। कलयुग दे विच वो परमेश्वर आप ही आ रहा है, वख वख कलावां लै करके। पर गुरु नानक पातशाह बारे ये कहते नहीं, अनंत कला होए ठाकुर चढ़िया, सोलह करे संपूर्ण भरिया। बेअंत कलावां लैके सतगुरु नानक पातशाह जी जगत दे विच आए, सारियां ही कलावां मानो लै करके जगत दे विच आए ने। आपे करता जुग जुग सोई, हर जुग दे विच वो परमेश्वर है। नदर करे मेलावा होए, जिस दी मालिक नदर कर देंदा, मेहरामत कर देंदा, मेहर दे उसनूं मेल हो जांदा परमेश्वर दे नाल। उसे दी बख्शिश हो जाती है, उसे ते रहमत हो जाती है। गुरबाणी ते हर मन वसाए। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ 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 ਸਰੂਪ ਜਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नानक साच रते प्रभ आप मिलाए। जिहड़े सच दे विच रते होए ने प्यारे, प्रभु उन्हां नूं आप ही मिल पैंदा। जिन्हां नूं आप ही मिल पैंदा परमेश्वर, वो परमेश्वर दे रंग दे विच रंगे जांदे ने। वो हर वेले ही परमेश्वर दा स्वरूप बन जाते ने, परमेश्वर दे रंग दे विच ही रंगे रहिंदे ने प्यारे। उन्हां दी ये बख्शिश हो जाती है, उन्हां दी ये रहमत हो जाती है। एक टूट मात्र छोटी जी साखी आप जी दे नाल मैं साझी करनी। एक राजा जिन्हें अपना धर्म कर्म ये बनाया होया सी कि रोजाना ही कहते 100 आदमी जिन्हां दी अखां दी जोत नहीं, उन्हां नूं लंगर प्रशादा छकाउणा। भावें बच्चे, भावें बुढ़े, भावें औरत, कोई भी 100 जणियां नूं उसने रोज़ लंगर प्रशादा छकाउणा। इसी तरह उन्हें अपना ये बनाया होया सी। लगातार कहते बड़े बड़े स्वादले भोजन बनाने उन्हां वास्ते, ते जिन्हां नेत्रहीन ने जिहड़े अखां तो, उन्हां नूं वो प्रशादा छकाउणा। इसी तरह अपना नेम निभाउंदियां निभाउंदियां कहते एक दिन ऐसा होया, रसोईया जिहड़ा लंगर बना रहा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ लंगर बनाउंदियां बनाउंदियां प्यारे ये गलती हो गई कि जिहड़ा खीर वाला पतीला सी उसते ढक्कन देना भुल गया। उसते ढक्कन देना भुल गया। जिस वेले ढक्कन देना भुल गया तो आपां जिसनूं इल कह दिंदे आ जां चीड़ कह लो, उड़दी उड़दी उत्ते जा रही, उन्हें मूँह दे विच सप फड़िया होया सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सप डिग पिया ते सप सीधा ही खीर दे विच डिग पिया। सप सीधा खीर दे विच डिग पिया।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਖੀਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਉਹ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਵਰਤਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਵਾਲਾ ਪਤੀਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਆਰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੁਰਸਤਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਫਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਵਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਿਆ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੰਦਗੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਚਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਠੇ। ਬੱਚੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਉੱਠੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਥੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਫਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਭੁਗਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੱਪ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤੇ। ਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਲ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਕੀ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜਿਆ? ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੇ ਕੱਟ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਇਸਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਤਨੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਫਰੇਬੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਫਰੇਬੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਢੌਂਗੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਢੌਂਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਢੌਂਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਲਾਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇੜਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਰਾਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਲ ਨੇ ਸੱਪ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਫਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੂਹ ਕਾਲੇ, ਤਿਨਾਂ ਨੰਦਕਾ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਕੁਵਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जासु बसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद प्राण सिमरत सोदाखरु, कीने राम नाम एक आखरु। किनका एक जैसु जी बसावै, ताकि महिमा गनी न आवै। जिस दे हिरदे विच प्यारे नाम दी किधरे कणी भी वस जावे, उहदी महिमा बयान नहीं की जा सकती। धन गुरु अमरदास पातशाह जियां दे पावन पवित्र अमोलक वचन, सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के पावन पवित्र हुक्मनामा सचखंड दे नाल रोज ही जुड़ते हो प्यारे। इसी तरह ही जुड़ के रहिए सतगुर के चरणों के नाल, ते बख्शिश के पात्र असीं भी बन जावांगे। जी होइयां भुलां दी खिमा, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।